Hello everyone. यो भिडियोमा चाहिँ we are going to summarize the disorders of the parathyroid gland हैन र यो parathyroid gland को disorders चाहिँ it can either be present manifesting as hyperparathyroidism or hypoparathyroidism हैन. It is quite simple. Either PTS को levelsहरु बढ्न सक्छ हैन. I mean either the parathyroid gland can be overfunctioning हैन. Either the patient can have hyperparathyroidism or hypoparathyroidism है त. So अब I'm just my aim with this video is to make this a very short type of video हैन. त्यही भएर I will just discuss the main things र त्यति डिटेल्डमा चाहिँ म जान्न है. So just my focus with this video is that after watching this video and after understanding the concept, we are able to number one quickly revise this topic with the help of a table, and number two we are able to solve MCQs related to parathyroid gland. Okay, so प्याराथाइरोइडिजम को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अथवा प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड को कुरा गर्दाखेरि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड को कुरा गर्दाखेरि एज आई सेड देयर क्यान आइदर बी अ hyperparathyroidism or hypoparathyroidism. Hyperparathyroidism can be primary hyperparathyroidism or can be secondary hyperparathyroidism. हैन, secondary hyperparathyroidism or primary hyperparathyroidism. Hypoparathyroidism on the other hand मा secondary primary भन्ने त्यस्तो केही हुँदैन, but there is something known as pseudo hypoparathyroidism and there is something known as pseudo pseudohypoparathyroidism. त्यसको बारेमा म पछि भन्छु है त. So there is something known as pseudo hypoparathyroidism and pseudo pseudohypoparathyroidism. So either parathyroid gland parathyroid hormone excess हुन सक्छ which is known as hyper can be primary or secondary, or less हुन सक्छ which is known as hypo, which can be hypoparathyroidism and pseudo hypoparathyroidism है त. So त्यति कुरा we have understood. Now let us understand the ल्याबोरेटरी फाइन्डिङ्स हैन. सिरम यसको सिरम क्याल्सियम लेभल के हुन्छ, सिरम फस्फेट लेभल्स यसमा के हुन्छ, पिटिएच को लेभल त हामीलाई थाहा छँदैछ, यसमा बढ्ने भयो, यसमा बढ्ने भयो, यसमा घट्ने भयो, बट यसमा के हुन्छ हामी अहिले हेरौँला. त्यसपछि बिकज नामै यदि हाइपर प्याराथाइरोइडिजम भन्ना छ भने देयर इज नो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ हैन. पिटिएच हाइपर प्याराथाइरोइडिजममा त बढ्ने नै भयो, हाइपो प्याराथाइरोइडिजममा पिटिएचको लेभल्सहरू घट्ने नै भयो. सो टाउको दुखाइ त्यो होइन हैन. पिटिएचको लेभल के हुन्छ द्याट इज नट समथिङ द्याट वी आर वरिड अबाउट हैन. वी आर वरिड अबाउट सिरम क्याल्सियम के हुन्छ, सिरम फस्फेट के हुन्छ र बोन स्पेसिफिक एएलपी को लेभल के हुन्छ हैन. एएलपी को लेभल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन कन्सर्न हो. सो आई थिङ्क इट इज गुड टु प्र्याक्टिस युजिङ मेकिङ सिमिलर टेबल्स because it helps us to solve MCQs पनि and revise also है त. So the first thing that I want to revise is primary hyperparathyroidism को cause is pituitary adenoma हैन. pituitary adenoma भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि pituitary adenoma हैन, I made a mistake हैन. So this is a parathyroid adenoma. parathyroid adenoma भनेको if this is the thyroid gland हैन. So if this is the thyroid gland, butterfly shape को thyroid gland हैन, then we would have 4 parathyroid glands हैन. So any one or any combination of you out of these 4 parathyroid glands, any number of parathyroid glands can undergo functional tumorous change, neoplastic change हैन, which is known as it's a benign tumor. So this is known as a parathyroid adenoma. So parathyroid adenoma is the cause of primary hyperparathyroidism. The reason why I am focusing on this is because यदि कुनै अरू कारणले गर्दाखेरि, like if the parathyroid gland was normal and कुनै अरू कारणले गर्दाखेरि hyperparathyroidism भएको थियो भने whenever the calcium levels start to increase हैन, hyperparathyroidism भएपछि त ultimately calcium levels will increase in the blood. So whenever the calcium levels would increase, it would cause a negative feedback and the PTS levels would negative feedback on the parathyroid gland. So parathyroid gland मा negative feedback भयो भने PTS levels के हुन्थ्यो, बन्द हुन्थ्यो हैन. PTS को secretion production के हुन्थ्यो, बन्द हुन्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि क्याल्सियम एक्सेसिभली इन्क्रिज हुन पाउँदैन थियो हैन. ब्लड क्याल्सियम लेभल्सहरू एकदमै वात्तै बढ्न पाउँदैन थियो. बट वाट इज ह्यापनिङ हियर इज यो पिटिएच इज प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इज पम्पिङ आउट अ लट अफ पिटिएच हैन. जति क्याल्सियम बढे पनि हैन, रगतमा जति क्याल्सियम बढे पनि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ पिटिएच फालेको फालै छ. त्यसले गर्दाखेरि क्याल्सियम लेभल्स विल बी एक्सेसिभली इन्क्रिज, PTS levels would be obviously increased,
एन्ड फस्फेट के हुन्छ न वाट इज द एक्सन अफ पिटिएच अन फस्फेट्स प्याराथाइरोइड हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि किडनिजमा क्याल्सियमको रिएब्जर्प्सन गराउँछ र फस्फेटको के गर्छ एक्सक्रिसन गराउँछ सो द्याट इज वाइ फस्फेट लेभल्स वुड बी डिक्रिज एन्ड एएलपी लेभल्स वुड बी इन्क्रिज है त एएलपी लेभल सुड बी इन्क्रिज बिकज बोन टर्नओभर गरेर आएको छ वाइ बिकज पिटिएच विल एक्ट अन द बोन कजिङ डिमिनरलाइजेसन एन्ड यु नो द्याट द बोन इज अ डाइनेमिक टिस्यु सो बोन इफ इट इज अ डाइनेमिक अर्गन जब बोन डिमिनरलाइज भएर क्याल्सियम निस्किरहेको छ देन बोन अल्सो अन्डर गोज रिमिनरलाइजेसन बिकज नर्मल हेल्दी बोन त तपाईँको द प्रब्लम हियर इज नट इन द बोन द प्रब्लम हियर इज इन द parathyroid gland and so it is not in the bone the problem here is in the parathyroid gland त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ALP would be increased because the bone is normally undergoing it's a dynamic tissue and it is undergoing remodeling भनौँ न हैन so that means demineralization भयो remineralization हुँदै गर्छ and ALP is a marker of बोन टर्नओभर है त बोन टर्नओभरको मार्कर भएको कारणले गर्दाखेरि एएलपी राइज हुन्छ एएलपी इज अल्सो इट इज फाउन्ड इन अस्टियोब्लास्टमा है त अस्टियोब्लास्टको मार्कर हो यो चाहिँ है त त्यसपछि लेट्स नाउ टक अबाउट पिटिएच सेकेन्डरी हाइपर प्याराथाइरोइडिजम सो सेकेन्डरी हाइपर प्याराथाइरोइडिजमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ the thing that I want you to remember here is the cause of secondary hyperparathyroidism in adults. I'm talking about adults. Children ma the cause of secondary hyperparathyroidism would be rickets and this adult counterpart would be osteomalacia I know but now in adults what I'm telling you is other causes can be there in children also like renal osteodystrophy हुन सक्छ एक हैन acute kidney injury or acute renal failure in children can also precipitate hyperparathyroidism all of those things will be dealt by orthopedics in medicine को पर्सपेक्टिभबाट what is more concerning for us is chronic kidney disease है chronic kidney disease most commonly it is secondary to diabetic nephropathy so diabetic nephropathy would be the cause of secondary hyperparathyroidism but obviously diabetic nephropathy leading to chronic kidney disease CKD भइसकेको पेशेन्टहरुमा चाहिँ primary hyperparathyroidism हुन्छ the reason is the last step of vitamin D3 activation हैन भाइटामिन D3 को सिन्थेसिस एक्टिभेसनको लास्ट स्टेप चाहिँ तपाईको किडनीमा हुन्छ एन्ड द्याट स्टेप विल नट बी फुलफिल्ड इन CKD को पेशेन्ट्सहरु त्यसले गर्दाखेरि भाइटामिन D3 को डेफिसिएन्सी हुन्छ नाउ देयर इज अ भाइटामिन D3 को डेफिसिएन्सी क्याल्सियमको लेभल्स वुड बी डिक्रिज्ड हैन क्याल्सियमको लेभल्स वुड बी डिक्रिज्ड एन्ड इफ देयर इज अ डिक्रिज इन क्याल्सियमको लेभल्स व्हाट वुड ह्यापन टु द PTH लेभल्स कम्पेन्सेटरी राइज इन PTH लेभल्स हुन्छ हैन सो तपाईको चाहिँ नि क्याल्सियमको लेभल्स वुड बी डिक्रिज्ड बिकज भाइटामिन D3 इज लेस भाइटामिन D3 लेस भयो क्याल्सियमको ब्लडमा क्याल्सियमको लेभल कम भयो भने PTH को लेभल राइज भयो एन्ड बिकज अफ अ सेकेन्डरी कज किडनीको कारणले गर्दाखेरि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स आर पम्पिङ आउट PTH त्यसको कारणले गर्दाखेरि दिस इज नोन एज सेकेन्डरी हाइपरप्याराथाइरोइडिजम इट्स नट अ डिजिज इन द प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इट इज अ डिजिज समवेयर एल्स विच इज ट्रिगरिङ एन्ड इन्क्रिज इन द प्याराथाइरोइड levels है त so this is known as secondary hyperparathyroidism now let me also tell you कि vitamin D3 is the or the absence or lack of or the deficiency of vitamin D3 is not the only cause of hypocalcemia in these patients किनभने you know that the kidney is also not functioning so उसको synthesis function राम्रोसँग भइरहेको छैन भने उसको excretion function पनि हुँदैन राम्रोसँग उसको reabsorption function पनि हुँदैन so we know that normally PCT बाट के हुन्छ सो इफ दिस इज अ बोमेन्स हैन त्यसपछि PCT आयो भने PCT बाट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको क्याल्सियम रिएब्जर्प्सन हुन्छ र तपाईको फस्फेट चाहिँ एक्सक्रिसन हुन्छ है क्याल्सियम इज रिएब्जर्ब्ड एन्ड फस्फेट इज एक्सक्रिटेड एन्ड द्याट इज मिडिएटेड बाइ PTH although hyperparathyroidism भइरहेको छ although PTH को levels are more but the kidney is not functioning properly मान्नुस् यहाँ हेर्नुस् है त kidney is not functioning properly so that also contributes to hypocalcemia and that also contributes to increase in phosphate levels and please notice here that जब क्याल्सियम बढेको छ तब फस्फेट घटेको छ जब क्याल्सियम घटेको छ तब फस्फेट बढेको छ बट दिस इज बिकज अफ प्रब्लम इन द किडनीले के गर्न सकेको छैन किडनीले चाहिँ क्याल्सियम रिएब्जर्ब गर्न सकेको छैन फस्फेट फाल्न सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ इन्क्रिज इन फस्फेट लेभल्स एन्ड डिक्रिज इन क्याल्सियम लेभल्स इन सेकेन्डरी हाइपरप्याराथाइरोइडिजम सेम थिङ ह्यापन्स इन रिनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी मेकानिजम इज सेम चिल्ड्रेनमा हुन्छ
सेम थिङ ह्यापन्स इन रिकेट्समा पनि त्यही नै हो। तर रिकेट्समा चाहिँ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि द किडनीज आर नर्मल है, किडनीज आर नर्मल, त्यही भएर चाहिँ तपाईँको यो फस्फेटको पिक्चर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसमा नजाउँ, लेट्स नट कम्प्लिकेट थिङ्स। सो वाट वुड ह्यापन टु द एएलपी होइन, एएलपी अल्कालाइन फस्फेट इज बिकज बोन टर्नओभर बढी भइरहेको छ, अभियसली पिटिएच वुड कज बोन लाइसिस, अनि द्याट क्यानट बी मेन्टेन के। द प्रब्लम हियर इज होइन, यु माइट बी आस्किङ, अब दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, यु माइट बी वन्डरिङ यदि पिटिएच बढेर बोन त लाइसिस भइरहेछ, बोन त तपाईँको त्यहाँ त नर्मल छ होइन, किडनिज पो मान्यो होइन, किडनिज आर नन फङ्सनिङ, ठिक छ, किडनिजले क्याल्सियम एब्जर्ब गर्न सकेन, फस्फेट फाल्न सकेन, त्यो ठिक छ, बट बोन त नर्मल छ नि, बोन लाइसिस गराएर चाहिँ कसरी यसले सिरम क्याल्सियम लेभललाई मेन्टेन गराउन नसकेको होइन, बडीले किन सिरम क्याल्सियम लेभल मेन्टेन गर्न नसकेको भन्दाखेरि द प्रब्लम इज अगेन द किडनिज। जतिसुकै बोन लाइसिस भए पनि, जतिसुकै पिटिएचको लेभल बढेर गए पनि किडनिजले त क्याल्सियम बचाएर राख्नै सक्दैन। सो बिकज किडनीले क्याल्सियम बचाएर राख्नै सक्दैन, तपाईँको बोन लाइसिस भक्कु भइ गर्छ है त, बोन लाइसिस चाहिँ भक्कु भइ गर्छ होइन, बट तपाईँको चाहिँ नि किडनीले क्याल्सियम बचाएर राख्न सक्दैन, एन्ड द रिजल्टेन्ट leading to resultant rise in bone turnover, and that would increase the ALP levels and ALP को levels हरु बढाउँछ। Now let's talk about hypoparathyroidism. Now hypoparathyroidism can be because of three things. It can be either because of autoimmune diseases होइन, autoimmune disease ले गर्दाखेरि हुन सक्छ, or it can be because of something known as a D-George syndrome होइन, D-George syndrome ले गर्दाखेरि हुन सक्छ। The third cause of hypoparathyroidism is actually iatrogenic, that is surgical removal of thyroid। कुनै थाइरोइड ट्युमरको लागि अथवा थाइरोइड क्यान्सरको लागि सर्जरी गरेको छ, एन्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड हेज बिन रिमुभ भने तपाईँको चाहिँ नि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड विल अल्सो बी रिमुभ। सो प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि निस्क्यो भने के हुन्छ त, अब इफ इट इज रिमुभ, इफ इट इज सर्जिकली रिमुभ भने चाहिँ के हुन्छ अलङ विथ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। सो त्यति बेलामा के हुन्छ, D3, D4, D5 तिरबाट चाहिँ पेसेन्ट विल ल्यान्ड अप इन हाइपोक्याल्सिमिया होइन, हाइपोक्याल्सिमिया, द्याट इज हाइपोप्याराथाइरोइडिजम। सो पिटिएच असै गरे पिटिएच एसए गऱ्यो भने यो पेसेन्टमा पिटिएचको लेभल्सहरू के हुन्छ, देयर वुड बी लो लेभल अफ पिटिएच इन दिस पेसेन्ट्स। वाइ? बिकज दिस पेसेन्ट इज सफरिङ फ्रम हाइपोप्याराथाइरोइडिजम होइन। त्यही भएर आइएम टेलिङ यु, यो तिनवटा कन्डिसनमा पिटिएचको लेभल इज नट अ म्याटर अफ कन्सर्न। यो त हामीले आँखा चिम्लेर भनिदिन सक्छौँ होइन, हाइपर प्याराथाइरोइडिजममा बढ्छ, हाइपोमा घट्छ है त। सो द्याट इज अन्डरस्टुड। बिकज अफ डिक्रिज इन के भन्छ, बिकज अफ डिक्रिज इन द प्याराथर्मोन अर पिटिएच हर्मोन होइन, बिकज अफ डिक्रिज इन द पिटिएच हर्मोन अभियसली सिरम क्याल्सियम के हुन्छ त, सिरम क्याल्सियम वुड बी डिक्रिज होइन, सिरम क्याल्सियम वुड बी डिक्रिज है त, सिरम क्याल्सियम वुड बी डिक्रिज, एन्ड वाट वुड ह्यापन टु द सिरम फस्फेट लेभल्स होइन। सिरम फस्फेट लेभल्स के हुन्छ त, अब पिटिएचले नर्मली के गर्थ्यो, क्याल्सियमलाई चाहिँ रिएब्जर्प्सन गराउँथ्यो र फस्फेटलाई फाल्थ्यो होइन। सो द्याट इज नट ह्यापनिङ हियर। सो फस्फेट लेभल्स विल इन्क्रिज एन्ड सिरम एल्कालिन फस्फेटेज लेभल्स विल बी नर्मल इन दिस पेसेन्ट्स है त। सो एएलपी लेभल्स विल बी नर्मल, सिरम क्याल्सियम लेभल्स विल बी डिक्रिज, किनभने बिकज अफ लेस अमाउन्ट अफ पिटिएच हर्मोन होइन। पिटिएच कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पिटिएच कम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पिटिएच कम भएको कारणले गर्दाखेरि क्याल्सियम लेभल घटेर जान्छ होइन। पिटिएचले गर्दाखेरि किडनीबाट रिएब्जर्प्सन पनि हुन पाएन, पिटिएच कम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि फस्फेटको एक्सक्रिसन हुन पनि पाएन है त किडनिजबाट। सो द्याट इज द रिजन वाइ हाइपोप्याराथाइरोइडिजममा के हुन्छ, सिरम क्याल्सियम र सिरम फस्फेट विल डिक्रिज, बट एएलपी विल बी नर्मल, बिकज यसमा बोन लाइसिसको कुरा छैन, बोन टर्नओभरको केही पनि कुरा छैन। द ओन्ली प्रब्लम इज किडनीमा प्रब्लम भन्दा पनि पिटिएचको प्रब्लम भयो, पिटिएच कम भयो, किडनीबाट फाल्न सकेन फस्फेटलाई, क्याल्सियमलाई तान्न सकेन, बट त्यसमा बोन लाइसिस हुनुपर्ने, बोन फर्मेसन हुनुपर्ने, बोन टर्नओभर हुनुपर्ने केही पनि कारण छैन। सो एएलपी विल बी नर्मल। सो प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड, एएलपी इज नट डिक्रिज इन hypoparathyroidism. This should be understood. ALP will be normal in hypoparathyroidism. Could be a question. What would be the levels of ALP in hypoparathyroidism? You should answer it as, mark it as normal. Now there is something known as pseudo hypoparathyroidism. The problem with pseudo hypoparathyroidism is receptor ma problem huncha. The problem is in the receptor, that is PTH levels should be normal or even increased. तर पिटिएचले आफ्नो रिसेप्टरमा गएर कामै गर्न सक्दैन, बिकज देयर इज अ प्रब्लम इन द रिसेप्टर
and this receptor problem is because of GNAS mutation. GNAS mutation ले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्छ है त. Mind you, KRAS mutation is the most common mutation in pancreatic malignancy, है, pancreatic adenocarcinoma, ductal adenocarcinoma, है त. So यो we have gone off topic, तर we are now talking about GNAS mutation जसले गर्दाखेरि receptor को dysfunction हुन्छ. That means PTH will not be acting, PTH cannot act upon the receptors, PTH को receptors. Now because PTH cannot act upon the PTH को receptors, serum calcium level के हुने भयो त, PTH त छ त्यहाँ तर कामै गर्न सकेको छैन. So it's similar to hypoparathyroidism, है, similar to hypoparathyroidism where the calcium would be less, phosphate would be high and ALP would be normal, because ALP को त्यहाँ केही पनि त्यहाँ प्रब्लमै छैन, ALP को त्यहाँ प्रब्लमै छैन. Now but the problem here is PTH would be high मैले भने, है त. So the differentiating point between hypoparathyroidism and pseudo hypoparathyroidism is PTH levels. PTH hypoparathyroidism obviously it would be less, तर pseudo hypo किन भनेको भन्दाखेरि pseudo hypoparathyroidism मा because रिसेप्टरले काम नगरेको, पिटिएच नभएको होइन. पिटिएच त नर्मली धेरै नै हुन्छ हैन, हाइपर लाइक हाइपर नभनौँ, बट पिटिएच नर्मली धेरै नै हुन्छ हैन. पिटिएच एसए गर्यो भने पिटिएच लेभल्स वुड बी इन्क्रिज, तर त्यसले काम गर्न सक्दैन. त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द पिक्चर विल बी अफ हाइपोप्याराथाइरोइडिजम. सो भनौँ न इन अ वे मिक्स अफ यो दुईटा इज वाट स्युडो हाइपोप्याराथाइरोइडिजम इज, है त. There is another condition which is known as pseudo pseudohypoparathyroidism, हैन. pseudo pseudohypoparathyroidism भनेको चाहिँ के हो भने there are two pseudos. So यो pseudo hypoparathyroidism component is the same. That means यसमा पनि PTH बढी नै हुन्छ हैन. यसमा पनि तपाईको क्याल्सियम चाहिँ कम नै हुन्छ र ALP चाहिँ तपाईको नर्मलै हुन्छ. But the problem here is pseudo pseudohypoparathyroidism मा चाहिँ in pseudo hypoparathyroidism शरीरभरिको सबैतिरको रिसेप्टर वुड बी नन रिस्पोन्सिभ टु अल द पिटिएच रिसेप्टर्स वुड बी नन रिस्पोन्सिभ टु पिटिएच भनौँ न त्यो हिसाबले. तर स्युडो हाइपोप्याराथाइरोइडिजममा चाहिँ अर्गन स्पेसिफिक नन रिस्पोन्स हुन्छ कि भन्न खोजेको. बोनमा चाहिँ रिस्पोन्स गर्दैन राम्रोसँगले, सो बोनी रिस्पोन्स चाहिँ कम हुन्छ. तर किडनीजमा चाहिँ राम्रोसँग रिस्पोन्स गर्छ है. फेरि किडनीजमा चाहिँ राम्रोसँग रिस्पोन्स गर्छ. इफ किडनीमा राम्रोसँग रिस्पोन्स गर्छ भने सिरम क्याल्सियम क्यान इभन बी नर्मल and phosphate levels would also be normal. Right? Serum calcium can be normal, but phosphate levels can also be normal. Why? किनभने phosphate त तपाईको excrete गर्दिन सक्छ के. So the problem here is bone मा चाहिँ राम्रोसँग यसले काम गर्न सक्दैन. त्यही भएर क्लिनिकल फिचर्स चाहिँ स्युडो हाइपोप्याराथाइरोइडिजममा के हुन्छ, रिकेट्स लाइक चिल्ड्रेन हुन्छ हैन. रिकेट्स भएको बच्चाहरू जस्तो हुन्छ भनेको. हाइपोक्याल्सिमिया भयो भने के हुन्छ, बोन फर्मेसन हुन पाउँदैन हैन. फाइसिसको चाहिँ के भन्छ क्याल्सिफिकेसन हुन पाउँदैन हैन. ग्रोथ प्लेटहरू चाहिँ क्याल्सिफाइड हुन पाउँदैन भन्न खोजेको है त. बोन ग्रोथ हुन पाउँदैन. सो दिज आर द फिचर्स. सो भनेपछि के लिएर आउन सक्छ भने क्रेनियोटेबिस लिएर आउन सक्छ हैन, फ्रन्टल बसिङ लिएर आउन सक्छ, डिलेड डेन्टिसन लिएर आउन सक्छ, डिलेड एन्टिरियर फन्टानेलको क्लोजर लिएर आउन सक्छ, अथवा नन क्लोजर अफ एन्टिरियर फन्टानेल लिएर आउन सक्छ, ह्यारिसन्स रोजरी ऱ्याकेटिक रोजरी भन्छ नि, ऱ्याकेटिक रोजरी लिएर आउन सक्छ, ह्यारिसन सल्कस लिएर आउन सक्छ. दिज आर अल द बेनिफिस्टेसन्स द्याट क्यान बी देयर. बट द प्रब्लम हियर इज स्युडो हाइपोप्याराथाइरोइडिजम एन्ड पिटिएच इज इन्क्रिज, बट इट इज एन अर्गन स्पेसिफिक डिस्फङ्क्सन. भनेको किडनीले चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको हुन्छ, द्याट इज किडनीमा चाहिँ पिटिएचको फङ्सन राम्रोसँग भइरहेको हुन्छ, तर बोनमा भएको हुँदैन. सो दिस इज द ओभरभ्यू समरी अफ बायोकेमिकल चेन्जेस, causes as well as some clinical features in diseases of parathyroid